أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات حياة مهاجر بأمريكا. كان شباب كتير كلمني الحقيقة عن موضوع الزواج من فتاة أمريكية. النهاردة هنكمل الموضوع دوت. كنت عملت حديث مع سيدة يمكن في أوائل الخمسينات من عمرها، عندها يعني ابن شاب. بتتكلم عن مفهوم الجواز في أمريكا وإيه المطلوب من الزوج. فخليكم معنا نتفرج على الفيديو وبعدين نتناقش مع بعض. هسيب لكم سبتايتل بالإنجليش تحت، اللي حب يعني يفهم ويعرف ويتعلم إنجليزي ممكن لو مش فاهم الكلام يعمل بوز على كل جملة ويترجمها ويرجع يكمل. دي وسيلة كويسة إنك تتعلم اللكنة الأمريكية الحقيقة يعني، وفي الآخر نرجع نتكلم ونناقش النقط اللي هي اتكلمت فيها. قالها Glory, I have a YouTube channel and actually everybody from Egypt wondering how is it like to marry an American girl. What do you think the husband has to do? What's his duty in marriage to do? Which is, I think it's going to be completely different than ours. Mostly, I think in the United States, I guess, is to help with his family, help with the household and stuff, like have a job and help pay for the bills. And if you have a family, you know, with the kids, you're supposed to be equal and helping everybody out. I think like what exactly has to do, and like what do you mean housework? Like what he has to do? With my husband, I mostly do like in the kitchen with the dishes and stuff. The housework he does is mostly outside because we have a big area, like cutting the grass and stuff. I think that's pretty much it. I mean, with our dogs, we have pets, so he helps out with that. And raising my son, being a good father figure. So, like, the American husband has to cook. Like, they must know how to cook. Well, I'd say he does because I work. So the days I'm not there he does. Yeah. Otherwise, they'd have to fend for themselves or go somewhere to get food. Yeah. So, of course. How about cleaning the house and doing the dishes? No, some men like to clean, but my husband does not like to clean. That's my job, he says. So I don't know. I got one that doesn't like to clean. So that's my job. Okay, so as an American girls, like generally, do American girls like to have a huge venue, have like a fancy wedding, fancy jewelry for wedding, or no? I guess it depends on the person. Some people, depends too, money-wise, what they can afford. Not everybody has such a huge wedding. Some might have a small wedding. I had a small wedding, so. And of course, you're going to wear jewelry because that's part of the outfit, and not the outfit, but your dress and for the brides. But I think the American girl never say like if you didn't get like a huge venue and like a huge stone ring, like expensive one, I'm not gonna marry you. It's not like this. Or every electronics in the world in the house must be before we get married. You don't do this here. Some women might do it, but I know I didn't do that. There's some that marry just for the money, not for the love. It's hard to say. I mean, but I didn't do that. No. Mm-hmm. Yeah, being here for a long time, I noticed that I met too many girls, and most of them was just like you. Like they don't like a fancy gifts or fancy wedding. Most of them say, okay, if he's going to pay like $40,000-$50,000 for the venue and for the guests, I think it's much better to put it like a down payment for a house. Yes, that's more important to have the house than I think to have the huge wedding, because otherwise you have those pictures to remember the wedding, but what are you going to do further down the line when you don't have the money for the mortgage payments and that? Then you're out of luck. Then you're going to have to go with a smaller place then. Yeah, so it's best to put, I think, the money towards the house. Yeah, this is very practical because some other girls are really insist to get everything before getting married. Some of them don't. My wife never asked me for anything, but I met so many people who told me that their wives really insist to have a fancy ring or fancy wedding, but
So you and my wife didn't do that. No, I didn't do that. No, my sister didn't do that either. So yeah, no, I'm not a fussy. Some would do that. They'll say they want so many carats of a ring, but no. I was brought up the old-fashioned way, I guess. Okay, but you're such a decent person. But mostly, when I meet the girls and talk to them here, they insist that their husbands has to cook for them and clean the house and do the dishes. Especially with the new generations. I mean, you're way younger than me, but I'm just saying, like the 20s girls, I think they ask a lot from husband. I think so, yeah. Some of the newer generation that's coming up, I think they want it to be equal, or maybe they want to be more spoiled. I don't know how their parents brought them up, but I was brought up that the wife always cooked, and then the husband would work and then come home, and then the dinner had to be ready. So that's how I was brought up. My grandfather was like that too. He worked, and my grandmother had to have his food ready when he came home, because they would be so tired when they got off of work that they would just want to relax when they get home and then get ready for the work the next day. So It's kind of close to our elder generation back home in Egypt, but I think time is changing now, and or the girls has changed a lot. that's true. Yeah, I know. Yeah. Okay. Thank you so much, Lori. I really appreciate your time. Oh, sure. Yes. Hi, everyone. باي باي. اهلا بكم مره تانية. في البدايه احب اشكر كل المتابعين والمشتركين الجداد في القناه. اهلا بكم معنا. الحقيقه زي ما سمعتم كده، لوري من الاولد سكول اللي هي المدرسه القديمه. زي ما سمعتم ان هي بتقول انها شافت جدتها بتخدم جدها ازاي، ان هو جاي من الشغل تعبان ومحتاج قسط من الراحة، وهي بتعمل له الكوكينج ويعني تأكله. ما كانش مطلوب منه حاجة أكتر من إن هو يجيب فلوس للبيت، وهي بتطبخ وتنظف وتعمل بقية متطلبات الحياة الزوجية يعني في المنزل. وهي لوري قالت إن هي نفس القصة، هي بتعمل نفس الحكاية. الحقيقة دي هي اتربت كده، بتقول إن هو جوزها بيقول لها النظافة دي مش من اختصاصي، دي من اختصاص الزوجة. بتقول ان هو جوزها بيشتغل بره وبيشتغل في الاعمال خارج المنزل زي النظافة خارج المنزل، يعني يقص الجنينة، يراعي البيتس بتاعتهم، الكلاب، الحيوانات بتاعتهم. والاوقات اللي هي مش موجودة وشغالة فيها ممكن هو يطبخ. لو ما حبش بينزل يشتري اكل له لابنهم يعني. الحقيقة دي مدرسة تانية. نقطة يعني مهمة في ان ما زال في امريكا ناس عايشة كده بالاولد سكول ديت منتاليتي، بس مش كتير. يعني الناس الكبار هتلاقيهم كده، لكن الناس الصغيرين مش كده. برضه هي دي نقطة اشرت ليها، ان البنات الصغيرين مش عايشين كده، واللي انا شفته لا مش عايشين كده، ولهم متطلبات كتير قوي من الزوج عايزين يحققوها. يعني من ضمنها الخاتم الغالي او قاعة الافراح الغالية، طبعا الشغل وفلوس كتير. شفت حالات كتير قوي من البنات الصغيرين لهم متطلبات يعني فوق اللي لوري بتتكلم عليه ده خالص. دي مدرسة ودي مدرسة تانية خالص، ويمكن الكلام ده حاصل في العالم كله مش في امريكا بس. التحول ناحية المادية بقى العظمى، وخصوصا في امريكا هنا ان الست في منزلة اعلى من الرجل، فليها متطلبات. والحقيقة حتى ممكن يعني تحب راجل وتقع في حبه وتقعد تتجوزه مثلا 2 3 10، وفي الاخر تقول له باي باي لو لقيت حد تاني وقعت في حبه او اغنى او هيوفر لها حياة افضل. بتاخد ولادها وتمشي، وساعات تسيب له ولادها وتمشي. يعني الجيل الجديد خطر شوية. انا ده وجهة نظري انا الحقيقة، شايف ان هو خطر شوية الزواج منه. لكن الكبار مش بيختلفوا عننا كتير. يعني هي ما زالت لوري بتطبخ وتمسح وتنظف وتشتغل بارت تايم، وجوزها بيشتغل فول تايم ويجيب فلوس ويصرف على البيت في المقام الاول يعني، وهي بتراعي بقى كزوجة. يعني ده مفهوم يعني مشابه قوي للمفهوم الشرقي بتاعنا، غير اللي احنا الحقيقة متخيلينه.
لكن فعلا لما تتكلم هتلاقي يعني نسبة الزيجات اللي معمرة في أمريكا هتلاقيها بين الناس اللي هم كبار في السن، لكن الصغيرين بتلاقي دايما مشاكل، وبتلاقي دايما، طبعا بتكلم في العموم يعني، حتة انها حبت واحد تاني او قابلت واحد تاني وتقول لجوزها خلاص مش عايزة، يعني خلاص كل واحد يروح لحاله، موجود يعني كتير قوي قوي. كل يوم بنسمع في الشغل قصص لا تتخيلوها يا جماعة، لا تتخيلوها. يعني موضوع خطر قوي قوي قوي. حتة الاستمرار في الزيجة دي مش مضمونة في أمريكا، يعني دي حاجة مش مضمونة خالص بالنسبة للجيل الجديد يعني. حتة الخاتم بقى الغالي وكده، برضو قالت أنا بالنسبة لها المهم الحب، مش مهم قوي الخاتم يكون غالي. أي حاجة بسيطة كانت تؤدي الغرض، لكن في برضو بنات من الجيل الجديد بتتمنى ان يكون الخاتم غالي وحاجات زي كده يعني التفكير اختلف من الجيل ده للجيل ده. هي من رأيها ان انت يعني بالفلوس بتاعت القاعة وكده تجيب بيت او تحط يعني من رأيها تحط يعني داون بيمنت اللي هو مقدم بيت، افضل من انك تضيعه في حاجة ساعتين وتنتهي. بس برضو ده فكر جيل قديم. في بعض البنات الصغيرين بيعملوا كده، أو مش يعني بنتكلم مثلا لو البنت في الوقت ده عندها 30-40 سنة هتقول لك نفس القصة، ان انا طلبت من خطيبي ان هو يلغي موضوع الفكر بتاعت القاعة ونعمل داون بيمنت افضل، على الاقل هيأمن لنا مستقبلنا احسن من فلوس هتضيع وتترمي في الارض. الحقيقة يعني موضوع الزواج هنا في امريكا شائك شوية. لازم تبقى انت عارف كويس ان احتمالية انها تسيبك احتمالية عالية، يعني الموضوع مش زي عندنا يعني. مختلف، الموضوع مختلف يا جماعة، مش زي مصر خالص خالص خالص. فتخلوا بالكم يعني اللي جاي امريكا يخلي باله قوي ان هو يعني بتظهر له مشاعر من الحب وبتاع، وان ما تقدرش تعيش من غيره، وتسيب اهلها زي ما قلت لكم قبل كده وتروح له وكده، وفي الاخر ينتهي الموضوع ان هي تقول له لا انا قابلت واحد تاني وانا همشي مثلا كمان شهرين، همشي هاخد ابني وامشي، هاخد بنتي وامشي. ده موضوع وارد جدا هنا. موضوع صعب الحقيقة يا جماعة، يعني انا مش عارف اقول لكم ايه، بس ده رأيي الشخصي. يعني لو انا هفكر مليون مرة قبل ما اقدم على حاجة زي كده. في حاجات، في ناس يعني خارقة للعادة، في ناس محترمة متربية كويس تعلمها كويس، بس الأغلبية بقول لكم على الأغلبية. في ناس محترمة، ما زال في ناس محترمة طبعا، مش كل الناس زي اللي أنا بقول لكم عليهم. لكن أنت كمهاجر هتجيبهم منين؟ أنت ما تعرفش حد جاي جديد، معرفتك بيهم سنة سنتين. لكن في ناس بيبقوا جيران، عارفين بعض، متربين مع بعض من صغرهم. في ناس بيروحوا كنايس مع بعض مثلا من صغرهم، كنيبرز أو ريلاتيفز يعني. لكن أنت كواحد مهاجر جديد ما تعرفش طبائع او خلائق اللي انت قابلها بقالك كام شهر او سنة. موضوع صعب، خصوصا لسه سامع حالة يعني الحقيقة في الشغل، حاجة صعبة قوي 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 يعني. الست عندنا مرات ابنها قالت له انا خلاص دي اخر مهلة، انا قابلت واحد تاني وحبيته قدامك شهرين، يعني هي في شهر 4 قالت له انا همشي شهر 6 وخلاص علاقتنا انتهت، اطلع بره الأوضة. وعايشة عافية معاه في البيت يعني هي مش عايزاه، بس عايشة عافية لغاية شهر 6 وهتاخد ابنه وتمشي. فالولد منهار والست منهارة، البيت كله اتخرب. حاجة صعب قوي يعني. يعني حكت لي القصة امبارح، موضوع صعب يعني، حاجة تقطع القلب. لكن هي دي نتيجة الحرية التي بلا حدود يعني، والانفتاح اللي ملوش سقف، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. المشكلة ان هي استغلته 4 سنين لغاية ما خلصت الجامعة. كان قاعد الواد ما بيشتغلش وهي بتشتغل وتدرس. مجرد انها خدت بكالوريوس تمريض، ودي حاجة كويسة قوي يعني، بتعمل فلوس كويسة قوي هنا. مجرد انها خدت البكالوريوس قالت له باي باي، يبقى استغلته وضيعت 4 سنين من عمره وهتاخد الواد وتمشي. شيء مأساوي، حاجة صعبة. فتخلوا بالكم
فخلي بالكم لا تتسرعوا في موضوع الزواج من فتاة أمريكية. ده رأيي يا جماعة الشخصي، بغض النظر بقى عن الشكل والجمال والحاجات دي، لكن أنا بتكلم على عملية الجواز من فتاة أمريكية. هل هو شيء عملي، شيء براكتيكال ينفع، هيدوم؟ بنسبة كبيرة لأ. دي مش نظرة تشاؤمية، دي نظرة واقعية، عشان في ناس يعني تزعل قوي من الكلام دوت، لأنهم عايزين يثبتوا وجهة نظرهم هم، أو عايزين يقول لك لا يا عم ده أنا شفت فلان ناجح. لا، دي حالات بتبقى بسيطة يعني. اللي خلى بين الأمريكان بعضهم لبعض ما بيدهمش. لو شافت حد أو قابلت حد وحبته وهي ما بتعيش معاه غصب عنها. يعني الزوجة المصرية بتعيش حتى لو هي يعني بعد فترة بدأت تحس بمشاكل أو كده، بتعيش خاطر ولادها عشان الأسرة، ما تهدمش بيتها، ما تخربش عيالها. هنا الكلام ده مش موجود، ملوش أثر. هي مجرد إنها تقابل واحد تاني وحبته هتسيبك. مفيش التراديشنز دي، مفيش العادات دي، بتخلوا بالكم. على العموم يعني أرجو تكون الحلقة عجبتكم. لو في أي استفسار سيبوا أسئلتكم تحت أسفل الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير، لايك، سبسكرايب. أشوفكم الحلقة القادمة إن شاء الله.